Today I am going to explain you the one more type of monitor, that is emissive type monitors. We have seen that there are two types of monitors, that is CRT and flat panel monitors, and in flat panel monitors there are two types of monitors, that are emissive type and non-emissive type. Non-emissive type monitors that we have learned in last video lecture. In this lecture I'm going to explain you emissive type monitors. So let's do that. What is emissive type monitors? Okay, and in that monitors there are three types of monitor: LCD LED monitor, OLED monitors, and plasma monitors. Today we are going to learn only LED monitors and OLED monitors. So let's do that. LED and OLED monitors. LED monitors is emissive type monitor. LED display, a full form of LED, light emitted diode display, is a screen display technology that uses a panel of LEDs as light source. લાઇટ સોર્સ કંઈક જોઈએ જે એલસીડીમાં એક આપણી ફોસ્ફરસ ફિલ્મ યુઝ કરતા હતા, એલઈડીમાં એની જગ્યાએ પિક્સેલ માટે, જે પિક્સેલ આપણે સમજી શક્યા છીએ કે મોનિટરમાં પિક્સેલ શું છે, એ લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું છે. એક ટાઇની ડોટ, ટાઇની સ્ક્વેર જે છે એને એક પિક્સેલ કહેવાય. તો એ પિક્સેલમાં એલઈડીનો યુઝ થાય છે. In this type of monitor, each pixel have one LED, એક LED હોય છે. So you can imagine that if you have 680 by 750 ડિસ્પ્લેની સાઇઝ છે, સ્ક્રીનની સાઇઝ છે, તો તમારી each and every size have 640 480 જેટલી LEDs છે સ્ક્રીન ઉપર હોય છે. LED display is a flat panel display that uses an array of light emitted diode as pixel for video display. ઓકે, વિડીયો ડિસ્પ્લે માટે એને ડાયોડનો યુઝ કરે છે. અરે ઓફ LEDs, કારણ કે LEDs છે એ રો એન્ડ કોલમમાં બધામાં અરેન્જ થયેલી હોય છે. કરન્ટલી અ લાર્જ નંબર ઓફ, જેમ તમારો ગ્રાફ છે એ જ રીતે ગ્રાફમાં જે એક સ્ક્વેર છે એવી જ રીતે જે એક સ્ક્વેર ઉપર એક LEDs છે એ સ્ટોર થયેલી હોય છે. Large number of electronic device, both small and large, use LED display as a screen and as interaction medium between the user and સિસ્ટમ. ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસમાં એલઈડીનો યુઝ થાય છે. એલઈડી ટીવી છે એ આવે છે. એલઈડી ડિસ્પ્લે કે જે હોર્ડિંગ્સમાં ને એમાં બધામાં યુઝ થાય છે. જ્યાં તમારે માર્કર બતાવવાનું છે તો એ ત્યાં એલઈડી ડિસ્પ્લેનો યુઝ થાય છે, રાઈટ. તો એ દરેક જગ્યાએ ઇન્ટરેક્ટિવ મીડિયમ, તમારે લોકોને કંઈક તમારું બતાવવાનું છે તો એના માટે ડિસ્પ્લે હોય તો એ પણ એલઈડીમાં હોય છે, કારણ કે એલઈડીની બ્રાઇટનેસ વધારે હોય છે. ધેટ્સ વાય એને એઝ એ ઇન્ટરેક્ટિવ મીડિયમ તરીકે યુઝ થાય છે. નાવ નેક્સ્ટ વન, LED monitor. Modern electronic device such as mobile phone, TV, tablet, computer monitor, laptop, screen, etc. use LED display to display their output. આ બધી જગ્યાએ એલઈડીનો યુઝ થાય છે. Their brightness allow them to be used outdoor where they are visible in the sun for storage, store signs and billboards. ઓકે, એની બ્રાઇટનેસ એટલી વધારે હોય છે એટલા માટે જ એ આઉટડોરમાં એટલે સાઇનબોર્ડમાં, પછી બિલબોર્ડ એટલે હોલ્ડિંગ્સમાં, ત્યાં બધે આ એલઈડીઝનો ડિસ્પ્લેનો યુઝ થાય છે, કારણ કે સનલાઇટમાં એલઈડી ડિસ્પ્લે છે એ વિઝિબલ થઈ શકે છે. ઇન રિસન્ટ યર્સ they have also become commonly used in destination sign or public transport vehicles as well as variable message sign on highway. રાઈટ, અત્યારે હાઈવે ઉપર જ્યાં મેસેજને સાઇન આપવાનું હોય, ઓકે, ટર્ન છે તો આવું બધું બતાવવાનું છે, બમ્પ અહેડ આવું કંઈ બતાવવાનું છે, તો એના માટે સાઇનબોર્ડ જે યુઝ થાય છે એ સાઇનબોર્ડ પર પણ એલઈડી યુઝ થાય છે કે યુઝ પીપલ કેન સી ધેટ ઇઝીલી. ઓકે, લોકો એને જલ્દીથી જોઈ શકે. LED displays are capable of providing general lighting in addition to visual display, as when used for
સ્ટેજ લાઇટિંગ ઓર અધર ડેકોરેટિવ પર્પઝ, એ જે તમે અત્યારે હજુ હમણાં જ દિવાળી કમ્પ્લીટ થઈ છે, તો દિવાળીમાં ડેકોરેશનમાં પણ એલઈડીઝનો તમે યુઝ કરો છો, એટલે જનરલ લાઇટિંગમાં પણ એનો યુઝ થાય છે. દીવાસમાં પણ એલઈડીઝનો યુઝ થાય છે કે એની બ્રાઇટનેસ વધારે હોય છે તો તમારા દીવા છે એ દૂરથી લોકોને દેખાય છે. Okay. Now LED displays can offer high contrast ratio than projector and thus an alternative to traditional projection screen, and they can be used for large uninterrupted without visible grid arising from individual display video walls. ઓકે, વિડીયો વોલ્સ એટલે ઘણા બધા વિડીયોઝ દેખાડતા હોય, હોર્ડિંગ્સમાં તમને ઘણા વિડીયોઝ આપે છે, તો ત્યાં પણ એ પ્રોજેક્શન આપવાનું હોય છે, તો એ પ્રોજેક્શન્સ જે છે ત્યાં પણ એલઈડીનો યુઝ થાય છે કે જેથી તેની બ્રાઇટનેસ છે એ પ્રોપર જોઈ શકે. એટલે પ્રોજેક્શન વિડીયોઝની અંદર પણ એઝ એ ડિસ્પ્લે વિડીયો એલઈડી ડિસ્પ્લેનો યુઝ થાય છે, અને કોન્ટ્રાસ્ટ કલર છે એ બહુ જ ફાઇન આપે છે એલઈડીઝ, દેટ્સ વાય એ પ્રોજેક્ટરમાં પણ વધારે સારી રીતે યુઝ થાય છે. માઇક્રો એલઈડી ડિસ્પ્લેઝ આર એલઈડી ડિસ્પ્લેઝ વિથ સ્મોલર એલઈડીઝ વિચ પોઝિસ સિગ્નિફિકન્ટ ડેવલપમેન્ટ ચેલેન્જીસ. અત્યારે એલઈડીઝ યુઝ થાય છે એ મીડિયમ સાઇઝની હોય છે, પણ એમાં માઇક્રો એલઈડી યુઝ થાય તો એનાથી વધારે બ્રાઇટનેસ મળે અને કોમ્પેક્ટ પણ બની જાય, થીન પણ વધારે બની જાય, રાઈટ. તો એ ફ્યુચરમાં માઇક્રો એલઈડીનો યુઝ થશે તો વધારે સારું ડેવલપમેન્ટ છે એ જોવા મળશે. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ વન, ધીસ આર ધ ઇમેજ ફોર ધીસ ઇઝ ધ એલઈડી ડિસ્પ્લે. તમે સ્ક્રીન જુઓ તો એ બ્રાઇટનેસ તમને વધારે દેખાશે સ્ક્રીન ઉપર, અને બધા વિઝિબલ પણ પ્રોપરલી થશે. કોઈ પણ ટેક્સ્ટ છે, પિક્ચર છે, એ કલર કોન્ટ્રાસ્ટ, બ્રાઇટનેસ, રેઝોલ્યુશન પણ બહુ સારું જોવા મળશે. એલઈડીઝ કઈ રીતે સ્ક્રીનમાં હોય છે એ વસ્તુ તમને અહીંયા જોવા મળશે. એલઈડી સ્ક્રીનમાં જે હોય છે એ જો અહીંયા એક એક પિક્સેલમાં એક એક એલઈડીઝ છે એ આપેલી છે. રેડ ડોટ જે દેખાય છે એ બધી એલઈડીઝ છે. આખી સ્ક્રીનમાં આવી રીતે રેડ ડોટમાં એલઈડી હોય છે, આપણને સ્ક્રીન ઉપર દેખાતું નથી, પણ સ્ક્રીનની જે ફ્લેટ પેનલ છે એની બેક સાઈડમાં આ રીતે એલઈડીઝ ગોઠવેલી હોય છે. Okay, so you can understood that how LED is arranged in screen on the screen. Okay, now advantages of LEDs: સ્લિમ ઇન સાઇઝ, બહુ પતલા હોય, એલસીડી કરતાં પણ એની સ્ક્રીન છે પતલી થઈ જાય છે, વેઇટમાં ઓછું હોય છે, લાઇટ વેઇટ હોય છે, એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી છે કારણ કે એલઈડી છે એ કોઈ એવી મટીરિયલથી નથી બનતું કે જેથી એન્વાયરમેન્ટને કંઈ નુકસાન થાય, રાઈટ. દેન લેસ પાવર કન્ઝપ્શન, પાવર ઘણો ઓછો લે છે. હાઈ ક્વોલિટી પિક્ચર બહુ સારું, રિઝોલ્યુશન સારું બતાવે છે. લોંગર લાઈફ સ્પાન, લોંગ ટાઈમ તમારે એલઈડી સ્ક્રીનમાં કોઈ જ કાંઈ તકલીફ થતી નથી, એટલે તમારે મેન્ટેનન્સ કાંઈ આવતું નથી, સ્ક્રીન ડેમેજ થતી નથી, રાઈટ. રિડ્યુસીસ આઈ સ્ટ્રેન, આઈ ફ્લિકર એન્ડ હેડેક, રાઈટ. આઈ સ્ટ્રેન ખેંચાવાનું, આંખો ખેંચાવાની, આંખો બળવાની, કે વધારે વાર તમે સ્ક્રીન ઉપર જોતા રહ્યો તો તમને હેડેક થાય, આવી કોઈ જ વસ્તુ જે છે એ મળતી નથી જો એલઈડી સ્ક્રીન તમે યુઝ કરતા હોય તો. ધેન ડિસએડવાન્ટેજીસ: નીડ પરફેક્ટ એન્જિનિયરિંગ, અધરવાઇઝ પ્રોડક્ટ વિલ ફેલ. એનું, અને એલસીડી કરતાં એ કોસ્ટલી હોય છે, એ એક એનો ડિસએડવાન્ટેજીસ. પણ નાવ ઇન નિયર ફ્યુચર કંપનીઝ છે એ માસ પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ કરશે તો યુ કેન પરચેઝ ઇટ ઇન affordable price. Okay, so that is the not more disadvantages. એ કોઈ મોટો પ્રશ્ન નથી, બટ હા, એન્જિનિયરિંગ પરફેક્ટ હોવું જોઈએ, એનું જે એલઈડીઝનું જે ડાયમેન્શન્સ મૂકેલા હોય એ પરફેક્ટ હોવું જોઈએ, અધરવાઇઝ તમને ડિસ્પ્લે છે એ ડેમેજ થઈ જશે અને પ્રોપર નહીં દેખાય. નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ ઓએલઈડી. આ એલઈડીનું હતું. ઓએલઈડી એનું પણ એડવાન્સ વર્ઝન છે, એ ઓર્ગેનિક લાઇટ એમિટેડ ડાયોડ ઓર ઓર્ગેનિક એલઈડી. ઓર્ગેનિક એલઈડી, આ બે એનો નામ છે, અલગ નામ છે, શોર્ટ ફોર્મ ઓએલઈડી છે, ઓર્ગેનિક લાઇટ એમિટિંગ ડાયોડ અથવા તો ઓર્ગેનિક એલઈડી, આ રીતે એનું નામ આપે છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ઓર્ગેનિક ઇલેક્ટ્રોલ્યુમિસન્સ. ઇલેક્ટ્રોલ્યુમિસન, ઈ ફોર ઇલેક્ટ્રોન એન્ડ એલ ફોર લ્યુમિસન્સ. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોલ્યુમિસન્સ ડાયોડ એવું નામ પણ એનું અધર નેમ છે, એ નામથી પણ એ ઓળખાય છે. ઓએલઈડી મોનિટર્સ આર
Flat computer display which consists of pixel made up of OLED rather than liquid crystal filled unit. મોનિટર છે એ પણ ફ્લેટ પેનલ જ છે. એલઈડી જે છે યુઝ થઈ છે એ એની જગ્યાએ ત્યાં ઓએલઈડી ઓર્ગેનિક એલઈડીનો આપણે આગળ હમણાં જ જોયું કે આખા પિક્સેલ જે છે એક એક પિક્સેલમાં એક એક એલઈડી મૂકેલી હોય છે, એમ ઓર્ગેનિક ઓએલઈડીમાં ઓર્ગેનિક એલઈડીઝ મૂકેલી હોય તો એ ઓએલઈડી મોનિટર બની ગયા. OLED does not require બ્લિક લાઇટનિંગ ટુ ફંક્શન. એને બેક લાઇટિંગ કોઈ લાઇટન આપવાની જરૂર નથી, કારણ કે જેવું કરંટ પાસ થશે એટલે એલઈડી પોતે જ લાઇટ એમિટ કરે છે, એટલે એ વસ્તુ જે છે એ તમે ઇઝીલી બેક લાઇટિંગ સોર્સ માટે કંઈ પણ જરૂર પડે નહીં. It is light emitted diode in which the emissive electroluminescent layer is a film of organic compound that emit light in response to electric current. એલઈડી જે છે એ એમિસિવ છે અને એમાં એક લેયર હોય છે ઇલેક્ટ્રોલ્યુમિસન્સનું, લેયરનું ફિલ્મ હોય છે કે જે છે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડમાં એ કરંટ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પાસ થાય એટલે એ લાઇટ છે એમિટ કરે છે. ઓકે, તો ઓએલઈડી મોનિટરની અંદર આખું એલઈડી લાઇટ એમિટેડ ડાયોડ છે, પણ એ ઓર્ગેનિક એલઈડી છે. એ એલઈડી જેવી તમે જે આપણે ઘરે ડેકોરેશનમાં જે લાઇટ યુઝ કરીએ છીએ એવી લાઇટ નથી, રાઈટ. એ કેવી ટાઈપની લાઇટ હોય છે એ આપણે કન્સ્ટ્રક્શન્સ છે એ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ છીએ, રાઈટ. સ્ટ્રક્ચર ઓફ ઓએલઈડી. OLED is flat light emitting technology, વન ટાઈપ ઓફ ટેકનોલોજી છે, પણ એક કોઈ ઓએલઈડી કોઈ ડિવાઇસ નથી. જેમ એલઈડી એક નાની એવી ડિવાઇસ છે, એમ ઓએલઈડી કોઈ ડિવાઇસ નથી પણ એક ટેકનોલોજી છે. મેડ અપ બાય પ્લેસિંગ અ સિરીઝ ઓફ ઓર્ગેનિક થિન ફિલ્મ બિટવીન ટુ કંડક્ટર. બે કંડક્ટર છે, જેમ એલસીડીમાં આપણે બે પ્લેટની વચ્ચે ફોસ્ફરસનું મટીરિયલ યુઝ કરીએ છીએ, લિક્વિડ ક્રિસ્ટલ મટીરિયલ યુઝ કરીએ છીએ, એવી જ રીતે અહીંયા બે કંડક્ટર્સ છે એની વચ્ચે એક ઓર્ગેનિક થિન ફિલ્મ યુઝ કરીએ છીએ. હવે બે કંડક્ટર છે એ શેના બનેલા છે? ધીસ ટુ કંડક્ટર્સ આર મેડ અપ ઓફ એનોડ એન્ડ કેથોડ. એનોડ અને કેથોડ. એનોડ અને કેથોડ કોને કહેવાય? તો કે તમે એક સિમ્પલ સેલ જોયા છે. સેલ એટલે બેટરીના સેલ, જે તમે ઘડિયાળમાં નાખો છો, વોચીસમાં નાખો છો, એ સેલ. એમાં પોઝિટિવ નેગેટિવ જોઈને તમે ઘડિયાળમાં નાખો છો, રાઈટ. તો એનો જે પોઝિટિવ સાઈડ છે એને એનોડ કહેવાય અને એનો નેગેટિવ સાઈડ છે એને કેથોડ કહેવાય. તો એ પોઝિટિવ નેગેટિવ કેથોડ એનોડ કંડક્ટર્સની એક પ્લેટ છે એ એમાં હોય છે. એની વચ્ચે એક થિન ફિલ્મ હોય છે દેટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ એમિસિવ લેયર ઓફ ઓર્ગેનિક મોલેક્યુલ્સ. ઓકે, ઓર્ગેનિક મોલેક્યુલ્સનું એક મટીરિયલ છે, એ મોલેક્યુલ્સથી એ ફિલ્મ બનેલી હોય છે. ઓર્ગેનિક ફિલ્મ ઇઝ સેન્ડવિચ બિટવીન કેથોડ એન્ડ એનોડ. કેથોડ અને બે કંડક્ટર છે એ બેની વચ્ચે સેન્ડવિચ થયેલું એક થિન ફિલ્મ છે અને એ બનશે એક ઓએલઈડીનું સ્ટ્રક્ચર. વેન ઇલેક્ટ્રિક કરંટ ઇઝ અપ્લાઇડ બિટવીન કેથોડ એન્ડ એનોડ. હવે ઇલેક્ટ્રિક આપણે કરંટ પાસ કરીએ એટલે એ કેથોડ પાસે હોય, કેથોડથી એનોડ તરફ ઇલેક્ટ્રોન પાસ થાય. અ થિન ફિલ્મ બીકમ ઇલ્યુમિનેટેડ એન્ડ બ્રાઇટ લાઇટ ઇઝ એમિટેડ. થિન ફિલ્મ છે એ લાઇટિંગ એમિટ થશે, એકદમ લાઇટિંગ થશે અને લાઇટ જે છે એ બહાર ફેંકશે અને એ લાઇટ છે તમને સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળશે. ધ કન્ડક્ટિવ લેયર ઓર્ગેનિક ઓરેન્જીન ડાયાગ્રામમાં હમણાં આપણે જોઈએ કે કન્ડક્ટિવ લેયર મેડ અપ ઓફ ઓર્ગેનિક પ્લાસ્ટિક મોલેક્યુલ સચ એઝ પોલીફ્લોરન્સ લાઇઝ બિટવીન ધ એમિસિવ લેયર એન્ડ ધ કેથોડ. કન્ડક્ટિવ લેયર છે જે થિન ફિલ્મ છે એને કન્ડક્ટિવ લેયર કહેવાય અને એ લેયર છે એ પ્લાસ્ટિક મોલેક્યુલનું બનેલું છે. મોલેક્યુલ્સ એટલે નાના નાના કણો. ઓકે, એને મોલેક્યુલ્સનું બનેલું છે અને એને કહેવાશે પોલીફ્લોરન્સ. ઓકે, પોલીફ્લોરન્સ મટીરિયલ છે એ મટીરિયલનું એ બનેલું છે અને એ કેથોડ અને એનોડની વચ્ચે છે. નાવ
Anode is positively charged and therefore draws electron from the conductive layer. હવે કેથોડ પાસે તો ઇલેક્ટ્રોન, આપણે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પાસ કરીએ એટલે કેથોડ પાસે હોય, ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય, અને એનોડ છે એ પોઝિટિવ છે એટલે ઓલવેઝ પોઝિટિવ નેગેટિવ એટ્રેક્શન થાય. તો નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે ઓલવેઝ ગોઝ ટુ એનોડ સુધી જશે, અને એનોડ સુધી જવા માટે વચ્ચે કંડક્ટિવ લેયર છે કે જેમાંથી એને પાસ થવું પડશે. થસ when electron leave the conductive layer to positive charge through the emissive layer, ઇલેક્ટ્રોન છે એ એની જગ્યા નેગેટિવ ચાર્જથી જગ્યા છોડી અને કંડક્ટિવ લેયરમાંથી પાસ થઈને પોઝિટિવ સુધી પહોંચશે. એ પહેલાં ને એ એમિસિવ લેયરમાંથી જેવું પાસ થશે એટલે એ પોઝિટિવ નેગેટિવ ભેગા થઈ અને લાઇટ એમિટ કરશે. ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ નોન એઝ ધ ઇલેક્ટ્રોફોસ્ફરસન્સ. ઇલેક્ટ્રોફોસ્ફરસન્સ પ્રોસેસ કહેવાય છે, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન અને એનોડ ભેગા થઈ અને ફોસ્ફરસ એક લાઇટ છે એમિટ કરે છે. દેટ્સ વાય એને ફોસ્ફરસન, અને ફોસ્ફરસનું અહીંયા મટીરિયલ યુઝ થાય છે, દેટ્સ વાય એને ફોસ્ફરસન કહેવાય છે. ફોસ્ફરસન મટીરિયલ જે આપણે આગળ જોયું કે કયો મટીરિયલ છે એ, રાઈટ, એ મેડઅપ ઓફ પ્લાસ્ટિક મોલેક્યુલ પોલીફ્લોરોસન મટીરિયલ છે, એટલા માટે એને પોલીફ્લોરન્સ કહેવાય છે. નાઉ નેક્સ્ટ વન, that is the layer describe above total thickness. હવે થિકનેસ એની કેટલી છે, તો આ જે બે લેયર બનેલું છે ઓએલઈડીનું, લેયર કયું બન્યું તો કે પેલું લેયર નેગેટિવનું કેથોડનું, પછી થીન ફિલ્મનું, અને પછી નેગેટિવનું. આ ત્રણ લેયર બન્યા અને એનું એક સેન્ડવિચ બનાવી એટલે ઓએલઈડી બની ગયું. એ લેયર છે એટલું થીક હોય છે, કેટલું તો કે 100 to 500 નેનોમીટર, સાવ નાનું એવું. ઓકે, અને એ નેનોમીટર એટલે એનું કેટલું થિકનેસ કહેવાય, આપણા જે વાળ છે એના કરતાં 100 ટાઈમ્સ પતલું, 100 ગણું પતલું હોય. એટલે આપણો તો વાળ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ, આને તો આપણે જોઈ જ ના શકીએ એટલું પતલું હોય છે. હેન્સ they must be supported by a additional substrate layer. આટલું પતલું છે એટલે તમે એને ક્યાંય મૂકો છો તો એને કોઈની સપોર્ટની જરૂર પડે, કારણ કે તમે એને ઉપાડો તો મે બી ઇટ વિલ બી બ્રેક ડાઉન. તો એના માટે એને લેયરની જરૂર પડે સપોર્ટિંગ માટે. that layer is called a substrate layer. એ substrate layer છે. This substrate is usually clear plastic foil or glass of varying thickness વાળો કોઈ પ્લાસ્ટિક મટીરિયલ કે પછી એક ગ્લાસ એને ત્યાં અટેચ સપોર્ટ માટે યુઝ કરેલું હોય. એન્ડ મસ્ટ અને ટ્રાન્સપરન્ટ હોય છે, સો દેટ ધ એમિટેડ લાઇટ કેન બી સીન ઓન ધ સ્ક્રીન. ટ્રાન્સપરન્ટ એટલા માટે કારણ કે લાઇટ જે એમિટ ત્યાંથી થાય છે આપણે સ્ક્રીન ઉપર જોવાની છે, દેટ્સ વાય ટ્રાન્સપરન્ટ હોય છે. નાઉ ધીસ વન ઇઝ ધ વર્કિંગ કન્ડિશન્સ ઓફ ઓએલઈડી. પહેલાં આ સ્ટ્રક્ચર જોઈએ, રાઈટ. આપણે કીધું કે એક પ્લેટ છે કેથોડની છે, એક પ્લેટ છે એ એનોડની છે, તો કે આ કેથોડ છે, આ એનોડ છે. વચ્ચે એમિસિવ થીન મટીરિયલ છે, તે ઓર્ગેનિક મોલેક્યુલનું મટીરિયલ છે, અને એક કંડક્ટિવ લેયર છે. આ બે ભેગું થઈને પ્લાસ્ટિક થીન ફિલ્મ બને છે, રાઈટ. અને એટલું પતલું છે કે એને કોઈ સપોર્ટની જરૂર પડે એટલે આ સબસ્ટ્રેટ લેયર છે. આ એનું ઝૂમ સાથેનું પિક્ચર છે. એ જ પિક્ચર અહીંયા જુઓ છે, અહીંયા, રાઈટ. આ જે કેથોડ છે આ કેથોડ છે, નેગેટિવ ચાર્જ, આ પોઝિટિવ ચાર્જ, એની વચ્ચે આ બે લેયર છે, રાઈટ, કે જે કંડક્ટિવ લેયર છે. એટલું પતલું છે. હવે શું થશે, એ જ વસ્તુ અહીંયા જેવું ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પાસ થાય છે, આ ફર્સ્ટ ડાયાગ્રામ, ફર્સ્ટ એનું પ્રોસેસ છે. ઇલેક્ટ્રિક કરંટ ફ્લોઝ ફ્રોમ ધ કેથોડ ટુ એનોડ, એટલે અહીંયાથી અહીંયા જશે, રાઈટ. આ જો નેગેટિવ બધા ઇલેક્ટ્રોન્સ દેખાણા, રાઈટ, ટુ ધ એનોડ થ્રુ ધ ઓર્ગેનિક લેયર. આ બે લેયરમાંથી પાસ થવું પડશે. ઓકે, એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન ગિવિંગ ઇલેક્ટ્રોન ટુ ધ એમિસિવ લેયર. એમિસિવ લેયર આ છે ગ્રીન કલરનું, ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આ સ્કાય બ્લુ કલરના લેયરમાંથી ગ્રીન લેયરમાં આવશે, અને એ લેયરમાંથી પાસ થશે એટલે ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થઈ અને એ કંડક્ટિવ લેયરમાં જેવું પાસ થશે, એન્ડ રિમૂવિંગ ઇલેક્ટ્રોન ફ્રોમ કંડક્ટિવ લેયર. પછી એ ઇલેક્ટ્રોન કંડક્ટિવ લેયરમાં જ આવશે, રાઈટ. પછી એ ઇલેક્ટ્રોન કંડક્ટિવ લેયરમાંથી આવ્યા તો સાપે એનોડ પણ આપણી પાસે અહીંયા એનોડ છે, એ પણ ઉપર કંડક્ટિવ લેયરમાં આવશે, રાઈટ. રિમૂવિંગ ઇલેક્ટ્રોન ફ્રોમ ધ કંડક્ટિવ લેયર લીવ્સ હોલ. જેવું ત્યાં લેયરમાંથી પાસ થશે એટલે એ હોલ ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થશે, પોઝિટિવ નેગેટિવ ભેગા થાય એટલે હોલ જનરેટ કરે. અહીંયા જો હોલ જનરેટ થઈ ગયો છે.
રાઈટ. એ હોલ જનરેટ જેવો થાય છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન લેયર છે એમિસિવ લેયરમાં, એમિસિવ લેયર અહીંયા છે અને હોલ જનરેટ થઈ ગયો છે, અને એમિસિવ લેયરમાં જેવો ત્યાં આવશે એટલે હોલ જમ્પ ટુ ધ એમિસિવ લેયર, અને હોલ જેવો જનરેટ થઈ જાય એટલે એ અહીંયા ઉપર જમ્પ કરશે. જેવો એ ઉપર જમ્પ કરશે એટલે કમ્બાઈન વિથ ધ ઇલેક્ટ્રોન સાથે કમ્બાઈન થશે. અહીંયા જમ્પ થઈ ગયો, આ જે છે અહીંયા જમ્પ થઈ ગયો એટલે અહીંયા આવી ગયું આ પોઝિટિવ, આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવી ગયું અને એ લાઇટ એમિટ. એઝ ઇલેક્ટ્રોન ડ્રોપ ઇન ટુ ધ હોલ, જેવો ઇલેક્ટ્રોન હોલની અંદર જતો રહેશે એટલે રિલીઝ ધ એક્સ્ટ્રા એનર્જી એઝ લાઇટ, અને એ એનર્જી રિલીઝ કરશે અને એ લાઇટના ફોર્મમાં, અને એ એનર્જીની લાઇટ જે છે એ તમને અહીંયા નીચે ફિગરમાં બતાવે છે, રાઈટ, કે જે લાઇટ ફોટોન છે એ તમને જોવા મળે છે. ઓકે, હોલની અંદર. અગેન આઈ રિપીટ ધેટ, એ કેથોડ છે એ નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોન ત્યાં હશે, એ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી અહીંયા એમિસિવ લેયરમાં, કન્ડક્ટિવ લેયરમાં એને પાસ થવાનું છે. એ ઇલેક્ટ્રોન જેવા પાસ થશે અને એ કન્ડક્ટિવ લેયરમાં એનોડ પણ ત્યાંથી આગળ જશે, એની પોતાની જગ્યા છોડીને ઉપર આવશે. જેવા એ કન્ડક્ટિવ લેયરમાં હશે કે તરત જ એ ત્યાંથી ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થશે અને ત્યાં એક હોલ જનરેટ કરશે. ઓકે, કન્ડક્ટિવ લેયરમાંથી ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થઈ જશે અને હોલ જનરેટ કરશે. આ હોલ છે એ ઉપર એમિસિવ લેયરમાં જશે, આ એમિસિવ લેયરમાં, અહીંયા એમિસિવ લેયરમાં જશે. એમિસિવ લેયરમાં જેવા હોલ ગયા એટલે તરત જ ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન એ હોલની અંદર જગ્યા પૂરશે, રાઈટ, ફિલ ધ બ્લેન્ક્સ, જગ્યા પૂરી દેશે. જેવી એ જગ્યા પૂરશે એટલે ઇલેક્ટ્રોન છે એ લાઇટને એમિટ કરશે, કારણ કે એમિસિવ લેયર છે એટલે એ લાઇટને છે એ એમિટ કરી દેશે. Okay, so this one is the working condition of OLED. Okay, now advantages of OLED: improve image quality, better contrast, higher brightness, full viewing angle and wide color range, much faster refresh rate. રાઈટ, આટલી બધી એડવાન્ટેજીસ છે એટલે જ રાઈટ નાવ અત્યારે OLED ટીવી છે માર્કેટમાં અવેલેબલ છે અને બહુ જ સારું એનું રિપોર્ટ છે માર્કેટમાં છે. ઇમેજ ક્વોલિટી, પિક્ચર ક્વોલિટી બહુ સારી મળે છે. કોઈ પણ એંગલથી તમે જુઓ તો પિક્ચર તમને આખું જ દેખાશે. એક એનો સૌથી, અને બ્રાઇટનેસ, કલર કોન્ટ્રાસ્ટ બહુ સારો છે, રાઈટ, એટલે વધારે યુઝ, લો પાવર કન્ઝપ્શન, પાવર બહુ ઓછો લે છે એટલે તમારે એક લાઇટ બિલમાં પણ એક સારો એવો ઇફેક્ટ રહે. ધેન સિમ્પલ ડિઝાઇન દેટ ઇનેબલ અલ્ટ્રા થિન, ફ્લેક્સિબલ, ફોલ્ડેબલ એન્ડ ટ્રાન્સપરન્ટ ડિસ્પ્લે. આટલી બધી ડિઝાઇનમાં OLED અવેલેબલ છે એટલે ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસમાં OLEDનો યુઝ થવા માંડ્યો છે right now. Okay, better durability, OLED we are durable and can operate in broader temperature range. કોઈ પણ ટેમ્પરેચર રેન્જમાં એ વર્કઆઉટ કરી શકે છે, રાઈટ. OLED આર વેરી એફિશિયન્ટ એન્ડ ડુ નોટ કન્ટેન એની બેડ મટીરિયલ. ઓર્ગેનિક મટીરિયલ એટલે જ એનું નામ છે, ઓર્ગેનિક મટીરિયલ જ યુઝ કરે છે. સો ઇટ ઇઝ એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી. રિયલ ગ્રીન ટેકનોલોજી, ગ્રીન ટેકનોલોજીનો એમાં યુઝ થાય છે, રાઈટ, કે મટીરિયલ જે યુઝ થાય છે એ કાર્બન અને હાઇડ્રોજનનો યુઝ થાય છે. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ટોટલી ગ્રીન ટેકનોલોજી. નેક્સ્ટ વન, ડિસએડવાન્ટેજીસ. એક છે કોસ્ટલી છે, કારણ કે હજી ન્યૂ ટેકનોલોજી છે એટલે કોસ્ટલી હોવાની છે, અને એક એનો લાઈફ ટાઈમ સ્પાન છે એ બહુ ઓછો છે. વિધિન અ ફ્યુ યર્સમાં તમને એ મે બી કે એ ડિસ્પ્લે છે એ ડેમેજ થઈ શકે છે. એન્ડ ઇટ ક્રિએટ્સ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન ડાયરેક્ટ સનલાઇટ. સનલાઇટ ડાયરેક્ટ જો પડતી હશે એની ઉપર તો એ ડિસ્પ્લે છે એ ઇફેક્ટિવ નહીં રહે અને ડિસ્પ્લે છે એ મે બી ખરાબ થઈ જવાના ચાન્સીસ છે. દેન વેર વી કેન ફાઇન્ડ OLED. OLED આર યુઝ ટુડે ઇન, ઘણી જગ્યાએ યુઝ થાય છે, મોબાઈલ ફોનમાં, કેમેરાઝમાં, VR, વર્ચ્યુઅલ હેડસેટ, ઓકે, એન્ડ ટેબ્લેટ્સ, લેપટોપ, ટીવીઝ, બધામાં OLEDનો યુઝ થવા માંડ્યો છે, જે અત્યારે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી છે અને લેટેસ્ટ જે ટીવી, કોમ્પ્યુટર્સ હશે એ બધામાં OLEDનો યુઝ થાય છે. લીડિંગ પ્રોડ્યુસર ઇઝ સેમસંગ. સેમસંગ સૌથી વધારે યુઝ કરે છે OLEDનો, હુ પ્રોવાઈડ મોસ્ટ પ્રીમિયમ ફોન્સ ટુડે વિથ ફ્લેક્સિબલ OLED ડિસ્પ્લે. અત્યારનો જે ફોન છે એ ગેલેક્સી સેમસંગ
ફોલ્ડ એ જે છે એ ઓએલઈડીનો બનેલો છે, રાઈટ, કારણ કે એ ફોલ્ડ પણ થઈ શકે છે, સ્ક્રીન આખી ફોલ્ડ થઈ શકે છે. દેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ફીચર ઓફ ઓએલઈડી કે તમે ઓએલઈડી જે મટીરિયલ છે, સ્ટ્રક્ચર છે, એને તમે ફોલ્ડ કરી શકો છો. એને થીન હોય છે એટલે તમે એને કર્વ કરી શકો છો, એટલે કોઈ પણ ફોનમાં એ યુઝ થઈ શકે છે. એપલ ઇઝ યુઝિંગ ફ્લેક્સિબલ ઓએલઈડી ઇન આઈફોન એક્સએસ, આઈફોન એક્સ, આઈફોન એક્સએક્સ મેક્સ, આ બધામાં ઓએલઈડી ડિસ્પ્લેનો યુઝ થાય છે. એલજી છે એ રોલેબલ એન્ડ કર્વડ ટીવી છે એ બનાવે છે, રાઈટ, એટલે ટીવી કર્વડ ટીવી છે સ્ક્રીન કર્વડ ક્યારે બને, ઓએલઈડી હોય તો જ બને. LG offering wide range of TV from basic that OLED B8 to line wallpaper type, સાવ થીન, તમારે દિવાલમાં એ વોલપેપર જેમ લગાવે એટલું થીન સ્ક્રીન દિવાલમાં ખાલી લગાવી દેવાનું, લાઈક OLED W8, રાઈટ. આ બધા જે છે એ ઓએલઈડી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ છે કે જે ઓએલઈડી ડિસ્પ્લેનો યુઝ કરે છે. This one is the example for કર્વડ ટીવી એલજીનું, રાઈટ. આઈફોન એક્સ એની સ્ક્રીનમાં અને સેમસંગ ગેલેક્સી ફોલ્ડ, રાઈટ, કે તમે એને આખી સ્ક્રીનને ફોલ્ડ કરી શકો છો, તો એ આખી સ્ક્રીન છે એ એના માટેની છે. ઓકે, સો વી હેવ ડન ધીસ ઇન monitor. We have finished here our whole topic LED and OLED. Okay, so thank you very much and bye bye and take care.